जय जगन्नाथ। प्रथमतः स्वागत। आज जो कथा आलोचना करवा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कुंभ राशि जातक जातिका व्यक्ति मानक पई एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कुंभ राशि लोक मैंने किछि दिन है बहुत दिन है बहुत कष्ट अच्छा से मैंने जीवन माने उद्देश्य भूली सारे। अर्थ क्षेत्र में एत प्रोब्लेम चाकरी ना, बिजनेस डाउन, जो मैंने ठीक कर्म थिले ठीक बिजनेस करुले से डाउन हो जाती। एत असुविधा चली मानसिक स्वास्थ्यगत पारिवारिक समस्त प्रोब्लेम चली। कुंभराशि लोक आप जानतु जितेबाला शनि 7.5 प्रभाव आपण पाखे पड़ा आपण अत्यंत कष्ट सहिले। तापर पुणी आप जो 7.5 सेकेंड फेज थर्ड फेज एवं गुरु जितेबाला आपण मानकर फोर्थ राशि षष्ठ भाव को आसिले अल्प टिके आपणकर सुधार आसीथिला। जहाँकर जातक बृहस्पति बहुत स्ट्रंग थी सी बहुत बढ़िया किंतु एबे जो समयटा आसूची अत्यंत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आपण मानक बहुत असुविधार कारण हो पारे। से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आम ये जो टॉपिक आज डिस्कशन करवा। देखंतु प्रथम कथा कुंभ राशि अत्यंत शांत अत्यंत जो गोटे गरीब लोक को देखिले जदि निज पाखरे पैसा न थाई सी कुंभ राशि जातक जातिका धर्मपरायण जीवन में किसी करेंगे। जीवन में से दान महत्वपूर्ण कार्य मंदिर तोड़ा कि गोटे देखिए अनाथ आश्रम करवा ये सब जिन भर चले बहुत बढ़िया जातक मोर प्रिय राशि कुंभ राशि। किंतु 15/7/2026 अर्थात ये जो जुलाई 15/7/2026 रु 13/8/2026 28 दिन पर आपको निश्चित भाव में सावधान रहा पड़ो। आप जानते आपण लग्न राहु बसी आपंकर मुंडरे राहु बसी सर्वदा आपको चिंता परिश्रम फल आपको मिलूना। शनि आपंकर द्वितीय घरे अत्यंत खर्चांत अत्यंत प्रोब्लेम आप चलती। किंतु ये जो प्रोब्लेम ये डबल प्रोब्लेम आपंपाई कौन पाई आम आज से विषय आपको आलोचना करवा। कौन कले आपण मैंने से मुकुड़े से कथा भी आम आलोचना करवा। तो प्रथमतः आप देखु आपण गोचर कुंडली आपण मैंने देखु आपणकर कुंडली आपण राहु आपणकर लग्न रे अच्छा आपण को चिंता दौरान सेकेंड हाउस रे शनि आपण अर्थ रे बहुत प्रोब्लेम चली। किंतु 15/7/2026 रु 13/8/2026 आपण अत्यंत असुविधार कारण हो पारे। कारण देखंतु गुरु बृहस्पति से अस्त होती आपण को गुरु बृहस्पति षष्ठ भाग रे बसी सी अस्त होती। आपणकर सेकेंड हाउस द्वितीय घरे 12 लिखा जाए अर्थात आपणकर 12 जो लिखा जाए स्वामी होती निजे बृहस्पति आपणकर अर्थ क्षेत्र स्वामी होती बृहस्पति। एठी देखंतु आपणकर लाभ भाव स्वामी होती निजे बृहस्पति। बृहस्पति षष्ठ घरे अस्त अर्थात आपण मानकर ना आर्थिक उन्नति हब ना आपण मानकर लाभ हब। 28 दिन पर्यंत आपको निश्चित भाव में बहुत किसी असुविधा कर बहुत असुविधा आपण मैंने सम्मुखीन हेबे। 28 दिन निश्चित भाव में सावधान। तो आम प्रथम तो पूरा कंप्लीटली कारण जाना। देखो कौन कौन असुविधा आपणकर हम गुरु एठी बसिले तो आपण को रोग निश्चित भाव में पेट जनित एसिडिटी जनित किंबा कौन प्रकार देखिए आप जार लिवर फैटी लिवर डायबिटीज ये सब जिनस टे देखा। गुरुंकर 1 2 3 4 5 गुरुंकर पंचम दृष्टि डायरेक्टली आपणकर कर्म भाव को जीव। यहाँ हूँ आपणकर कर्म भाव को आपणकर जीव मंगल राशि ये कर्म भाव को गले आपणकर कौन हम देखो एमती तो आपणकर लाभेश आपणकर धनेश आ लाभेश गोटे प्रकार आपणकर कौन है ना मारा हो गले। सी कौन पर मारा हो गले आप निश्चित जानते कौन पर मारा है आप जानते षष्ठ भाग में अस्त हो बसिया मैंने सी मारा हो गले। तो गोटे कथा आप देखो भल कि आपको देखा देखु आपण एठी आपणकर जहाँ प्रोब्लेम आपणकर है ये कर्म क्षेत्र में आपणकर निश्चित भाव पड़ो। कौन हम आपणकर कर्म क्षेत्र में आपण मानकर शत्रु बढ़िया। आज्ञा कर्म क्षेत्र में आपण मानकर शत्रु बढ़िया। आपणकर किसी देखिए शत्रु जो मैंने चुपी होती अर्थात गुप्त शत्रु आपण मानकर बढ़िया। पिता साथे मध्य आपणकर झगड़ा देखा जाउछि। ये प्रोब्लेमटा आपणकर निश्चित भाव देखा जाउछि। जदि 1 2 3
4 5 6 7 ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସପ୍ତମ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଏଠି ଶନିଦେବଙ୍କର ଏଠି ରାଶି, ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ କହିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର, ବ୍ୟୟର ଘର। ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବେଡ୍ ରିଲାକ୍ସ ହାପିଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ କଥା କହିବା, ସେଇଥିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହିତ ଏମିତି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ସମୟରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରେ ଆପଣ ଶନି ବସିଲେ, ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧନ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ବସିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବ, ରୋଗରେ ପଳେଇବ, ଋଣରେ ପଳେଇବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଲା। ତ ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅସ୍ତଗୁରୁ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଅସ୍ତଗୁରୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ପଇସା ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ପଇସାରେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି, ସେ ପଇସା ଅସୁବିଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଏସବୁ ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଇବା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଏମିତିରେ ବି ଏଇଠି ଶୁକ୍ର କେତୁ ବସିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ମାତ୍ର 28 ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାଣୀ ଭାବରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକରେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ରାହୁ ନଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଖରାପ ଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାହା ଜୀବନରେ ଯାହାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ଯାହାର ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାହା ମାନେ ଜାତକରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଇଏ ତ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅସ୍ତ, ଯାହା ଜାତକରେ ଗୁରୁ ପୁରା ଅସ୍ତ ହେଇଥିବ ତା ଜୀବନ ତ ନର୍କ। ଯାହା ଜାତକରେ ବୁଧ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ ସିଏ ନର୍କ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜାତକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଫୋନ୍ ଯଦି କିଏ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା। କେବଳ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଦଶାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ, କେପି ଚାର୍ଟ, ଲାଲ କିତାବ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମର ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନା କି ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା, ଏଇ 28 ଦିନ ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଏଠି କର୍ମରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ସେଇଟା ହାନି ରହୁଛି ଏବଂ ଲାଭେଶ ଧନେଶ ସବୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକରେ ଯଦି ଲାଭେଶ ଧନେଶ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ବସିଥିବେ କି ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ କିମ୍ବା 12 ଭାବରେ ବସିଥିବେ, ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା। ଜାତକଟା ହେଉଛି ଆମର ନକ୍ସା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସମୟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆରାମସେ କଲ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାହୁ ଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାଥରୁମ୍ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତ ସବୁ କଥା କହିପାରିବିନି, କ'ଣ କେଉଁ ରେମେଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ନିଜର ନକ୍ସାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେଇଥାଉ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତବାଲା ଦୃଷ୍ଟିଟି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ହେଉଛି। ତ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମହାଦେବକୁ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ସ୍ୱରାଶିରେ କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ, ତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବହୁତ କମରେସରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ହେଉନି, ମୋର ସେଇଟା ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲାଇଫ୍ର ନକ୍ସାଟା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲାନି, ଆପଣ ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15/7/2026ରୁ 13/8/2026 ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଟାଇମ୍ 28 ଦିନର ସାବଧାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।